सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। अज दे इस विचार तकरार दे विच अज असीं गल करांगे शाही खजाने दी, शाही रियासत दी ते शाही परिवार दी। जी हाँ, तुसीं पिछले 2-3 दिनों तो यह खबर जरूर किते ना किते सुन पढ़ रहे होंगे कि फरीदकोट दे शाही परिवार नूं हुण उन्हां दा हक 30 साल बाद जाके मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शाही परिवार के हक में सुनाया अते जिहड़ी इस मामले एक ट्रस्ट बनाई गई सी एक वसीयत के आधार के उपर उस ट्रस्ट नूं भंग कर दिता गया। तो उस तो बाद हुण ये जिहड़ी जायदाद है दो धीआं जो कि महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ दीआं धीआं ने उन्हां दे विच ये जायदाद जिहड़ी वंडी जाएगी। महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ दीआं दोवें धीआं नूं वड्डा हक मिलिया, वड्डा हिस्सा मिलिया। दीपिंदर कौर अते अमृत कौर इस जायदाद विचों 37.5% हिस्सा दोवें जिहड़ा हासिल करनगे। महाराजा दे भरा कुंवर मनजीत इंदर दे वारिस नूं 25% जिहड़ा हिस्सा वो दिता जाएगा इस पूरी जायदाद दे विचों। 1982 दे विच ये मामला शुरू होया जदों कथित तौर के उपर महाराजा की एक वसीयत बनाई गई सी। वसीयत दे विच अमृत कौर नूं जायदाद तो बेदखल किया गया सी। उन्हां दी छोटी धी दीपिंदर कौर अते होर कुछ लोगों की एक ट्रस्ट सी, वो ट्रस्ट इस नूं देख रही सी। ते इस वसीयत नूं अमृत कौर ने 1992 च अदालत दे विच चुनौती दी सी। ये कई कोर्टां विच ये मामला चलिया। चंडीगढ़ की हेठली अदालत ने सब तो पहला अमृत कौर के हक च फैसला सुनाया। फिर 2018 विच भी चंडीगढ़ की जिला अदालत ने भी इस फैसले नूं बरकरार रखिया। ते जिहड़ी ये ट्रस्ट सी जिसनूं भंग किया गया सी वार वार महारावल खीवा जी ट्रस्ट, उसने फिर हाई कोर्ट चुनौती दी है इस फैसले नूं। 2020 दे विच हाई कोर्ट ने भी ट्रस्ट के खिलाफ ही फैसला सुनाया। तो फिर हुण 2022 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रस्ट नूं भंग करन दा हुक्म सुना दिता। तो हुण ये ट्रस्ट 30 सितंबर नूं भंग हो जाएगी। तो जिहड़े परिवार के मैंबर ने दो धीआं ने उन्हां दे विच ये जिहड़ी वड्डे तौर के उपर जायदाद वंडी जाएगी अते महाराजा के भरा दे वंशज जिहड़े ने उन्हां नूं भी 25% हिस्सा जिहड़ा इस जायदाद दे विचों दिता जाएगा। तो इस जायदाद की कितनी वैल्यूएशन है? कोई इसनूं 25,000 करोड़ कह रहा है, कोई इसनूं 50,000 करोड़ भी कह रहा है। क्यों इन्नी ज़्यादा जायदाद है? कित्थे कित्थे जायदाद है? इसका जिहड़ी डिटेल है वेरवा तुहानूं दस दियां। फरीदकोट का किला मुबारक 200 एकड़ च फैलिया होया, उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। 200 एकड़ च फैलिया फरीदकोट का एयरफील्ड भी है जिहड़ा कि इस जायदाद के अंडर आउंदा है। फरीदकोट च 10,000 एकड़ दे विच बाग ते खेतीबाड़ी योग जमीन भी है। फरीदकोट च तबेले भी ने तकरीबन 4 एकड़ च, फिर स्क्रू फैक्ट्री भी है। चंडीगढ़ दे विच भी 2.5 एकड़ का होटल प्लॉट है। अज की डेट च देखा जाए तो यही काफ़ी करोड़ों रुपए का है। दिल्ली दे विच ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया दे विच इंडस्ट्रीयल प्लॉट भी है इस जायदाद के अंडर। तो दिल्ली विच रिवेरा अपार्टमेंट है, इत्थे जायदाद है। इस तो अलावा बहुत सारी जायदाद है। 3 हवाई जहाज़ ने, यह भी दस्या जा रहा है कि 4 हवाई जहाज़ ट्रस्ट ने वेच दिते सन जो इस दे अंडर रहा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर करोड़ों रुपए के गहने भी पए हुए ने। 2 दर्जन तो वध विंटेज कारां भी इस शाही जायदाद दे विच आउंदियां ने। हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तो अलावा इत्थे सब जगह के उपर इस रियासत दीआं जायदादां ने। तां नो डाउट इसनूं कहा जा सकता है कि एक कई हज़ारां करोड़ की यह जायदाद है। कोई 50,000 करोड़ तक भी इसकी वैल्यू कह रहा है। तो यही जिहड़ी है 2 धीआं च वंडी जानी है। तो एक जिहड़ा 25% हिस्सा तीसरे हिस्से भी जाएगा। तो 3 हिस्से कुल इस जायदाद के होने ने। 30 सितंबर तक का समा दिता गया। तो इस दी पूरी डिटेल किस तरह एक केस चलिया, किवें जिहड़ी है जित हासिल हुई है, हुण अगे दा की कोर्स रहेगा परिवार दे वल्लों भी इस दे उपर असीं गल करांगे। साडे नाल एक केस लड़न वाले जिन्हां ने लंबा समा एक केस लड़िया साडे नाल एडवोकेट मनजीत सिंह खैरा जी ने, सीनियर एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत मनजीत सिंह खैरा जी। नाल ही इस परिवार के एक वंशज साडे नाल अमर इंदर सिंह बराड़ भी ने। बहुत बहुत स्वागत करदा मैं दोवें ही मेहमानां दा। सब तो पहला मैं वकील साहब तुहाडे कोल आना चाहूँगा। केस नूं असीं मोटा मोटा समझीए तां जिन्ना असीं मैं हुण डिटेल च दस पाया कि एक ट्रस्ट जिहड़ी बनाई सी जो छोटी धी भी उस विच शामिल सी महाराजा साहब दी,
ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਡ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ 9 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਰਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 2 ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਹੀਆਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਸਟਨਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਫਸ 'ਚ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਲੋਕਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। 92 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀਚਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਫੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਬੜਾ ਲੇਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਅਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਫੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀ ਤੇ 15.5 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਲੇਮ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀ 15 ਲੱਖ ਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਊ। ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਖਾਰਜ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
एक खैरा साहब ये भी जानना चाहांगे जिस तरह ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਸਲੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਵਸੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਫੋਰਜਰੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੋਰਜਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਈ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਆਖਰਕਾਰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 25% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ 4 ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਾਰਿਜ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ 4 ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਡੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ ਐਕਟ 1948 ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨਿਚਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨਿਚਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 1992 ਤੱਕ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨਸ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੇਮ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨਿਚਰ ਤੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਕਾਈਵਸ 'ਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਿਆ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨਿਚਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ, ਕੋਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ, ਟਰਮੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟਵਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੈਚੰਦ ਮਹਿਤਾਬ, ਨਿਸ਼ਾ ਡੀ ਖੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਜਡ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸ਼ੋਰ। ਜੈਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 2008 ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 2007 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੈਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਜ਼ਨਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਜਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2020 ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲ ਟਿੱਕਾ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ
ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, 50,000। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ? ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਰਸਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਟਰਸਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਟਰਸਟ ਮਨੀ 'ਚੋਂ। ਟਰਸਟ ਮਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਹੇਠੋਂ ਦਾਵਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਾਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ 3 ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਅਪੀਲਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਡਿਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 1 ਸਾਲ 'ਚ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ। 11 ਕਰੋੜ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਡੈਫਲਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਵਿਆਜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਚੋਂ 4 ਜਹਾਜ਼ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚਤੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 1 ਲੱਖ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, 4 ਜਹਾਜ਼। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਵੇਚਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗੇ, EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, 20 ਸਾਲ ਵਸੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। EMPLOYEES ਤੋਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ EMPLOYEE ਹੋਵੋਗੇ, ਅਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਏ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ I have succeeded in restoring her dignity and pride. Now she can go with her head high as a loving daughter of a father, which every daughter aspires. And you can see the mental distress which is caused to a daughter when she is told of after her father's death that he disowned her. ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਔਰ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿਊਜ ਔਰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਾਇਰਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਟਰਾਈਡ ਐਵਰੀ trick in their trade to get it postponed,
they would try to get adjournments on one ਬਿਲਕੁਲ giving reason or the other. ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। The grace of God. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਲਹਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ। ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਰਸ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੜਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਡ, ਥੋੜੇ ਸਟਬਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੈਨੇਚਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, MBA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ USA ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜਾਂ 8 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 7 ਦੇ 8 ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚਲਾਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਟ ਪਾਰ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਬੰਬੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਬੜੇ ਖੁਆਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੇ
ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਟਵਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਨਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਅਰਲੂਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਜੇ 8-10 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਰੇਦ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੈਲਕਟੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੋਲ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਇਟ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਚ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਗੱਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਲੀਗਲੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ
ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।